صبح شاید 3 بجے کا وقت تھا جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے حیرت سے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو حیرانی ہوئی۔ آواز دے کر پوچھا کون ہے؟ مجھے لگا گھریلو ملازمہ ہوگی، مگر دیور کی آواز سن کر کافی حیرانی ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا بھابھی اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر دروازہ کھولا اور پوچھا رات تک تو ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، پھر اچانک آج روزہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا بھابھی آپ رات کو جلدی سو گئی تھی اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا، رات کو دیر سے چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تھا۔ وہ یہ سب تیز تیز لہجے میں بتا رہا تھا، ساتھ ہی چور نظروں سے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا کمرے میں کوئی ہے کیا جو تم بار بار وہاں دیکھ رہے ہو؟ میرے ایک دم پوچھنے پر وہ گھبرا گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ سحری کی تیاری کریں نا، ویسے بھی وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ بھی اٹھ کر آ گئی اور ہم دونوں نے سحری بنائی۔ جیسے ہی میں اپنے دیور کو سحری کے لیے بلانے اس کے کمرے کی طرف گئی تو مجھے اس کا کمرہ بند ملا اور اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں پریشان ہوئی کہ یہ اس وقت کس سے بات کر رہا ہے۔ کمرے کے دروازے پر میں نے دستک دی تو دیور نے کہا آپ جائیں بھابھی، میں آ جاتا ہوں کچھ دیر میں۔ میں چائے پی رہی تھی جب وہ کچن میں آیا اور ایک ٹرے میں سحری کے لوازمات رکھنے لگا۔ میرے گھورنے پر کہنے لگا کمرے میں جا کر کھاؤں گا۔ وہ جتنا سالن اور روٹیاں بنی تھی سب کمرے میں لے گیا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ ایک اکیلا 2-3 بندوں کا کھانا کیسے کھا سکتا ہے، جبکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ملازمہ کو صبح دے دوں گی کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو کھلا دے اور اسے کچھ پکانا نہ پڑے، مگر دیور نے تو سب کچھ کھا کر ختم کر دیا۔ جب میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو کہنے لگا بھابھی بھوک ہی بہت لگ رہی تھی، کل سے کچھ کھایا جو نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ روزہ رکھ کر کیوں جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ کل دوپہر میرے سامنے اس نے پیزا آرڈر کیا تھا اور کل دوپہر سے ہی اس کے رنگ ڈھنگ مشکوک سے ہو گئے تھے۔ خیر میں نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سوچے کہ بھابھی میرے کھانے پر نظر رکھتی ہے۔ میں کمرے میں آ کر سو گئی۔ شام کو جب میں افطاری بنانے کے لیے کچن میں گئی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں تو سب کچھ تیار تھا، شربت سے لے کر کھانے تک۔ میں نے ملازمہ کو آواز دے کر پوچھا یہ سب تم نے بنایا ہے؟ کیونکہ وہ بڑی کام چور تھی اور ہر کام میرے کہنے سے ہی کرتی تھی، اس لیے مجھے نہ صرف خوشی ہوئی بلکہ میں نے اسے انعام دینے کا بھی سوچ لیا۔ مگر وہ ملازمہ تو خود یہ سب کچھ دیکھ کر چکرا گئی اور کہنے لگی میں نے تو کچھ نہیں کیا بی بی، کہیں جن بھوت تو نہیں آ کر گئے۔ جب ہی میرا دیور آ کر کہنے لگا بھابھی یہ افطاری میں نے بنائی ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ پر گھر کی ذمہ داری ہے اور آپ کس قدر تھک جاتی ہوں گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے روز میں آپ کی افطاری میں مدد کیا کروں گا۔ آج کے دن اتنے جھٹکے مل رہے تھے کہ میں نے سر تھام لیا۔ میرا دیور تو گھر کے کام کرنا تو دور کی بات، اس نے تو کبھی ہل کر پانی تک نہیں پیا تھا۔ اسے گھر کے کام کرنا سخت ناپسند تھا اور آج وہی کہہ رہا تھا کہ آج سے وہ میرے گھر کے کاموں میں مدد کیا کرے گا۔ یقیناً کچھ ہو گیا تھا اسے، یا اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا، ورنہ وہ یہ بات کبھی نہ کرتا۔ افطار کے بعد میں نماز پڑھنے کمرے میں آ گئی، مگر وہ مسجد میں نہیں گیا بلکہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے پر وہ میز پر ایک شربت لے کر آ گیا اور کہنے لگا بھابھی یہ شربت میں نے خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے، اس کو پینے سے آپ کی سارے دن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ میں نے دیور سے وہ شربت لے کر پی لیا اور کمرے میں آ گئی۔ میرا معمول تھا کہ میں رات 12-1 بجے تک جاگتی رہتی تھی اور بے خوابی کی عادت کا شکار تھی، مگر اس رات مجھے بستر پر لیٹتے ہی بہت گہری نیند آ گئی۔ صبح سحری کے وقت اٹھی تو بمشکل میری آنکھیں کھلی، دیکھا تو کمرے میں مردانہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں چونک گئی کہ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ گھر میں دیور کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا اور یہ اس کے کپڑے بھی نہیں تھے، یہ میں اچھے سے جانتی تھی۔ پھر کس کے کپڑے ہیں اور کس نے اندر رکھے ہیں؟ سحری بنائی تو دیور بھی آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تم کل رات میرے کمرے میں آئے تھے؟ وہ گڑبڑا گیا اور کہنے لگا توبہ کریں بھابھی، میں کیوں آپ کے کمرے میں آنے لگا؟ میں نے کہا پھر وہ میرے کمرے میں مردانہ کپڑے کس کے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا بھابھی میں دیکھ کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو کہنے لگا بھابھی وہ کپڑے بھائی کے ہیں۔ اس کے کہنے پر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے غصے سے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے اس وقت پکا یقین ہو گیا کہ میرے دیور کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے، کیونکہ وہ ایسی بات کہہ رہا تھا جو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر تو پچھلے برس ہی وفات پا گیا تھا۔ کہنے لگا آپ مانیں یا نہ مانیں یہ کپڑے بھائی کے ہی ہیں۔ سحری کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ مرے ہوئے انسان کے کپڑے میرے کمرے میں آ جائیں؟ میرے ذہن میں میرا ماضی گھومنے لگا۔ میں نے ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ہمارے باپ نے ہمارے لیے خوب محنت کی اور ہم بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، خود فاقے کیے اور ہمیں پیٹ بھر کر کھلایا۔ میرے ابا ایک سرکاری نوکر تھے، لیکن ان کی اتنی تنخواہ نہیں تھی کیونکہ وہ کلرک تھے، اور نچلے درجے کے ملازمین کی اتنی تنخواہیں کہاں ہوتی ہیں۔ ابا کے ساتھ ہی کلرک تنخواہ کے علاوہ آمدنی بنا لیتے اور دن بدن ان کے حالات بدلتے گئے۔
मगर मेरे अब्बा के अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने 1 रुपया भी किसी दूसरे से लेना हराम समझा और नतीजतन हमारे हालात जूं के तूं रहे। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरी ग्रेजुएशन करने तक अब्बा की रिटायरमेंट हो गई तो उन्होंने मुझे अपनी जगह लगवा दिया और मुझे यही नसीहत की कि हलाल कमाई करना, किसी की नाजायज़ ख्वाहिश पैसों के एवज़ मत पूरी करना। मैंने मुलाजमत करनी शुरू कर दी। वहीं मेरी पहली मुलाकात अपने शौहर से हुई। उसकी कुछ ज़मीन वगैरह के कागजात थे जो उसको निकलवाने थे और सब क्लर्क उससे पैसे मांग रहे थे। सबसे मायूस होकर वो मेरे पास आया और कहने लगा, मैडम मेरी मदद करें, मेरे बाप की ज़मीनों के कागजात निकाल दें, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मेरे पास देने को इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। मुझे उसकी हालत पर तरस आया। वो बेचारा अपने हुलिये से भी काफ़ी गरीब लग रहा था, इसलिए उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था, मगर मेरी तो ड्यूटी ही यही थी। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, बग़ैर किसी पैसे के आपका काम हो जाएगा। आप तफसीलात बताएं, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि जल्द अज जल्द आपका काम पूरा कर सकूं। वो मुस्कुराते हुए उठा और बोला कि कल मुलाकात होगी। मैं उलझती रह गई कि कल मुलाकात से क्या मुराद है, मगर वो ये कहकर चला गया। अगले दिन उसकी बात का उकदा खुला जब FIA वालों ने छापा मारा और मेरे अलावा बाकी तमाम क्लर्क गिरफ्तार हो गए। पता चला कि कल जो लड़का आया था वो इंस्पेक्टर था जो तफ्तीश करने आया था और सबूत इकट्ठे करने। इसलिए जिस जिस क्लर्क ने उससे काम के बदले पैसे मांगे थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे लगा कि ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई, मगर कुछ दिनों बाद फिर से इत्तफाकिया तौर पर मुलाकात हो गई। मैं घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शायद बसों की हड़ताल थी और मौसम भी ख़राब हो रहा था। मैं परेशान हो रही थी कि घर कैसे जाऊंगी। तभी वो अपनी गाड़ी में वहाँ से गुजरा और मुझे लिफ्ट देकर घर तक छोड़ा। इसके बाद वो अक्सर बहाने बहाने से मेरे दफ्तर आने लगा और आखिर एक दिन उसने मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया और शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था, वो एक अच्छा इंसान था और उससे शादी करके कोई भी लड़की खुश रह सकती थी। मैं ब्याह कर उसके घर आ गई। मेरे शौहर का सिर्फ एक छोटा भाई था, उसके अलावा उसका दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचा था। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी, मगर फिर मैंने अपने शौहर को परेशान देखा। उससे वजह पूछी मगर वो टाल गया। अब वो अक्सर परेशान रहने लगा था, मगर मुझे कुछ बताता नहीं था। एक दिन उसकी अपने छोटे भाई से खूब बहस हुई। मैं उस दिन घर पर नहीं थी और अचानक मेरी वापसी हुई थी। वो दोनों लड़ क्यों रहे थे, उनमें तो बहुत प्यार था। मैं जानती थी शौहर से पूछूंगी तो वो कभी नहीं बताएगा, इसलिए देवर से पूछा तो जो कुछ उसने बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कहने लगा, भाभी, भाई के बहुत सारे दुश्मन हैं जो इनको धमकियां दे रहे हैं, इसी वजह से भाई परेशान है। मैं उनसे लड़ रहा था कि अब वो ये ख़तरनाक काम छोड़ दें। अब उनके साथ आप हैं, उन्हें आपकी फ़िक्र और मेरी फ़िक्र करनी चाहिए, मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। इसी वजह से हमारी लड़ाई हो रही थी। मैं ये सुनकर डर गई। मैं किसी भी सूरत अपने शौहर को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने भी अपने शौहर को बहुत समझाया, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरा शौहर घर से निकला तो वापस न आया। उसे किसी दुश्मन ने जान से मार दिया था। मैं 2 साल बाद ही बेवा हो गई थी। शौहर के जाने के बाद मैं अपने देवर का ख्याल करके वापस ना गई, क्योंकि वो अपने भाई की मौत के बाद से बहुत टूट चुका था। मेरा शौहर उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं अपने मरहूम शौहर की खातिर अपने देवर के लिए यहीं रुक गई। हालांकि अब्बा ने वापस आने का बहुत कहा था, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। ये मेरा अपने शौहर के बगैर पहला रमज़ान था और मैं बहुत उदास हो रही थी। अब जबकि मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी कि मेरा शौहर अब नहीं रहा, तो देवर ने नई बात कर दी थी कि मेरे कमरे में जो कपड़े पड़े हुए हैं वो मेरे ही शौहर के हैं। हालांकि मैंने शौहर के सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए थे। ये अजीब बात थी और मैं सारा दिन सोचती रही कि वो कपड़े किसके हैं, क्योंकि मैं तो अपने कमरे को बंद करके सोती थी और कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। फिर वो कपड़े कहाँ से आए? मेरा ख्याल था कि मेरे देवर के दिमाग से मेरी मदद करने का खबत निकल जाएगा, मगर ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि आज फिर से वो अफ्तार का सारा इंतज़ाम कर चुका था। मुझे देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं तो बस आपके आराम और सुकून का ख्याल कर रहा हूँ। मैं जितना हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वो शुरू से ही लाड और प्यार में पला था। मेरे शौहर ने उसे इंतहाई नाजो नैम से पाला था और उसने कभी घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। फिर इतना परफेक्ट खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया था जितना उसने बनाया था। मेरा शक करना तो बनता था, मगर उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि भाभी, मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ, मुझे अच्छा खाना पकाना आता है। हैरत की बात थी कि मैंने कभी उसे पकाते नहीं देखा था। मगरिब की नमाज के बाद वो फिर से मेरे लिए शरबत लाया। मैं खाना खा चुकी थी, मगर उसको इनकार करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उससे शरबत लेकर पी लिया। शरबत पीते ही मुझ पर कल की तरह एक अजीब सी मदहोशी छा गई और मैं गहरी नींद सो गई।
सुबह उठी तो फिर से अपने कमरे में मर्दाना कपड़े देखकर मैं बुरी तरह चौंक गई। मैंने उसी वक्त बजाय किचन में जाने के उसी वक्त चीख कर अपने देवर को बुलाया। वो कमरे में आया तो मैंने कहा, ये कपड़े किसके हैं, क्या तुमने रखे हैं? वो भी उन कपड़ों को देखकर खौफजदा हो गया। कहने लगा, भाभी मुझे यही लगता है कि भाई के कपड़े हैं, मगर ये कहाँ से आए? मैंने उसको मशकूक नज़रों से देखकर पूछा, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये मेरे कमरे में कहाँ से आए, क्योंकि घर में तुम्हारे अलावा कोई मर्द नहीं। उस वक्त मुझे अपने देवर पर ही शक हो रहा था कि उसी ने मेरे कमरे में कपड़े रखे होंगे, मगर फिर सवाल तो यही था कि मेरा कमरा तो अंदर से बंद होता था, फिर वो कैसे आ सकता था? कुछ दिनों से मुझे वैसे भी घर में अजीब गैर मामूली वाक़यात के इशारे मिल रहे थे। मुझे हर पल किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। कभी मुझे लगता कि कोई मुझे घूर रहा है, तो कभी लगता कि जब मैं बाहर जाती तो ऐसे लगता कि कोई पीछा कर रहा है। मैंने इन वाक़यात को अपना वहम करार दिया और सर पर ज़्यादा सवार नहीं किया। मगर अब मेरे कमरे में कोई आकर मर्दाना कपड़े रख रहा था तो मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस राज का पता चल जाए, मगर मुझे बावजूद कोशिश के कुछ भी ना इल्म हो सका, क्योंकि अब तो हर रोज़ ही मैं गहरी नींद सो जाती थी और यकीनन कोई मेरी गहरी नींद का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे में रख जाता होगा। एक दिन यही बात सोचते सोचते मैं चौंक गई कि मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो जाती हूँ, क्योंकि जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था नींद तो जैसे रूठ सी गई थी। लेकिन पहले भी जब भी मैं अपने घर में भी होती थी तो इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोई थी जितनी इन रमज़ान के दिनों में सोती थी। मैंने सोचा शायद ये रोज़े रखने का असर था या फिर थकावट का, लेकिन मैं तो सारा दिन घर का कोई काम भी नहीं करती थी और अब तो मेरा देवर ही मेरे उठने से पहले अफ्तार का इंतज़ाम कर चुका होता था। एक दिन मुलाजिमा ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं चौंक गई। कहने लगी, बेगम साहिबा आपके देवर अफ्तारी खुद नहीं बनवाते बल्कि बाहर से मंगवाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे मुलाजिमा की बात का यकीन ना हुआ तो अगले दिन अपने देवर पर खुद नज़र रखी तो ये देखकर मैं शॉक्ड हो गई कि वाकई वो इतने दिनों से अफ्तार बाहर से मंगवा रहा था और मुझे खबर ही नहीं थी। आज जब उसको रंगे हाथों पकड़ा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं उससे नाराज़ हो गई क्योंकि मैं तो मैदे की मरीज़ा थी और बाहर का खाना मुझे मना था। देवर ये सुनकर माफ़ी मांगने लगा कि भाभी मुझे ये सब मालूम नहीं था, मैं तो बस आपका एहसास करके बाहर से खाना मंगवाता था ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। मुझे उसकी नीयत पर शक नहीं था, मगर फिर भी मेरा मूड ख़राब हो गया और मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वो शरबत बनाकर लाया और कहने लगा, भाभी कसम ले लो ये शरबत मैं रोज़ आपके लिए खुद बनाता हूँ, ये मुझे भाई ने बनाना सिखाया था। मेरा दिल तो नहीं था कि शरबत पीती, मगर अपने शौहर का जिक्र सुनकर मुझसे रहा ना गया तो मैंने शरबत पी लिया। और आज फिर से वही हुआ जो इतने दिनों से हो रहा था। शरबत पीते ही मुझे ऊँग आ गई और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ, क्योंकि मुझे नींद में ये महसूस हो रहा था कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन सोफे पर मर्दाना कपड़े पड़े हुए थे। मैं बाहर जाते जाते मुड़ी क्योंकि आज कपड़ों के साथ कुछ और था। मैंने देखा तो वो एक कागज़ का टुकड़ा था। उस पर लिखा था कि आज शरबत मत पीना। ये अल्फाज पढ़ते ही मैं सुन्न हो गई। शरबत ना पीने से कौन मना कर रहा था और उसका क्या मकसद था भला? ये सोचते सोचते अचानक मुझे याद आया कि शरबत पीते ही तो मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। इसका मतलब था कि देवर शरबत में कुछ मिला कर लाता होगा ताकि मैं मदहोशी की नींद सो जाऊं। मगर वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था, मगर दिमाग कुछ अनहोनी होने का इशारा दे रहा था। मैंने इस रात से पर्दा उठाने का फैसला किया और सारा दिन अपने देवर पर नज़र रखी। वो सारा दिन घर से बाहर रहता था और अगर घर में होता था तो अपने कमरे में बंद रहता था। आज भी वो घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे गई तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कह रहा था कि काफ़ी दिनों से भाभी के शरबत में नींद की दवा मिला रहा हूँ, मगर अभी तक प्लान कामयाब नहीं हुआ। आज थोड़ी ज़्यादा दवा मिलाऊंगा। मैं ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई और मरे मरे कदमों से वापस आई। मैंने पक्का फ़ैसला कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए शरबत नहीं पीऊँगी। रात के खाने के बाद हज़्म मामूल देवर शरबत लेकर आ गया। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर ना किया और उसके सामने शरबत पीने का नाटक करने लगी। वो मुतमईन होते हुए चला गया तो मैंने उसके जाते ही वो शरबत फेंक दिया। अब मुझे सारी रात जाग कर ये मालूम करना था कि मेरे कमरे में कौन आता है वो मर्दाना कपड़े रखने के लिए। मैं सारी रात जागती रही मगर कोई भी कमरे में ना आया। मैंने हिम्मत ना हारी और कमरे से बाहर निकलकर पूरे घर का चक्कर लगाया, मगर कोई भी कहीं नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आने लगी तो मुझे अपने देवर के कमरे से अजीबो गरीब आवाज़ें आईं, जैसे अंदर लड़ाई हो रही हो। मैंने धड़कते दिल से उस तरफ कदम बढ़ा दिए और देवर के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी ही आंखों पर यकीन ना आया, क्योंकि कमरे के अंदर जो शख्स मेरे देवर के साथ मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था।
وہ میرے دیور کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میری ٹانگیں لڑکھڑانے لگی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ عین اسی وقت میرے دیور نے میرے شوہر کے سر پر وار کر دیا۔ میری چیخ نکل گئی، مگر میرے شوہر نے اس کا وار روک لیا اور مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر ہو کیا رہا تھا۔ وہ دونوں کیوں لڑ رہے تھے؟ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنے شوہر کے افسر دوستوں کو کال کر دی۔ اندر سے ابھی بھی لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس والے آ گئے اور میرے دیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں مجھے زندہ دیکھ کر تم شاکڈ ہو گئی ہو۔ میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد سارے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور مجھے اپنی طرف کی کہانی سنانا شروع کی۔ کہنے لگا، میں شروع سے ہی اپنے والد کی طرح نیک اور ایماندار افسر بننا چاہتا تھا۔ میں ماما کے بجائے بابا سے زیادہ قریب تھا اور وہی چاہتے تھے کہ میں اسپیشل برانچ میں بھرتی ہو جاؤں۔ اماں چھوٹے بھائی عادل کے ساتھ لاڈ پیار کرتی اور اس کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں چونکہ ٹریننگ پر اور ابا ڈیوٹی پر ہوتے تھے تو اماں کا سارا وقت بس عادل کو ڈھیل دینے اور بگاڑنے میں کوئی کسر اماں نے نہ چھوڑی۔ میں اکثر کہتا، اس پر سختی کیا کرو اماں، مگر ماں تو جیسے اس کو کچھ بھی کہنا گناہ سمجھتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے جیتا اور زندگی گزارتا تھا۔ جب اماں ابا کی وفات ہوئی تو اماں نے مجھے مرتے وقت وصیت کی کہ عادل کا خیال رکھوں اور لاڈ پیار سے پالوں، کیونکہ اماں کو لگتا تھا کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا۔ اماں کی بات مان کر میں نے غلطی کی کہ اپنے بھائی کو کھلی ڈھیل دے دی اور اس پر نظر نہ رکھی۔ میں نے اس کی ہر کوتاہی نظر انداز کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گا، لیکن وہ بری صحبت میں پڑ چکا تھا اور مجھے جب تک پتہ چلا تو کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بہت بگڑ چکا تھا اور اب اس کی واپسی ناممکن تھی۔ قانون کے دشمنوں سے مل گیا تھا اور بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر صاف مکر گیا۔ میں نے خاموشی سے اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے شروع کر دیے، مگر اس کو بھنک مل گئی۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ ملا ہوا تھا ان لوگوں نے اس کو قائل کیا کہ اپنے بڑے بھائی کو راستے سے ہٹا دو۔ اس نے ایک دن واقعی مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے جان سے مار دینے کی کوشش کی۔ جس بھائی کو میں نے نازوں سے پالا تھا وہ میری ہی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو پوری کوشش کی تھی کہ میں زندہ نہ بچوں، مگر وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا۔ مگر میں نے بہتر یہی سمجھا کہ خود کو مرا ہوا ہی رہنے دوں تاکہ چھپ کر ان سب لوگوں کو پکڑ سکوں۔ میں پچھلے 1 سال سے خفیہ طور پر ان سب لوگوں کے خلاف تحقیق کر رہا تھا، مگر پھر مجھے پتہ چلا کہ عادل تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہارے شربت میں نیند کی دوا ملا کر یہ اپنے ساتھیوں کو گھر بلا لیتا اور یہ مل کر لاہے عمل طے کرتے تھے۔ میں نے تمہیں اس کی طرف سے ہوشیار کرنے کے لیے پالکونی کے راستے تمہارے کمرے میں آ کر مردانہ کپڑے رکھنے شروع کر دیے تاکہ تم ٹھٹک جاؤ اور شک میں پڑ جاؤ۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے تمہیں محتاط کرنے کو میں مردانہ کپڑے کمرے میں رکھ دیتا تاکہ تم عادل پر اعتبار نہ کرو، مگر پھر بھی روز تم وہ شربت پی لیتی۔ میں نے ہی آج وہ نوٹ لکھا تھا تاکہ تم شربت نہ پیو۔ عادل تمہارے ساتھ بہت پلاننگ سے پیش آ رہا تھا تاکہ تم اس پر شک نہ کرو۔ وہ باہر سے افطار منگواتا تاکہ تم معدے کی خرابی کا شکار ہو جاؤ۔ پھر جب تم نے اسے باہر سے افطار منگواتے پکڑا تو اس نے اپنے پلان میں تبدیلی کر لی۔ آج یہ تمہیں بھی راستے سے ہٹانے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ اب میں چپ نہیں رہ سکتا تھا، مجھے باہر آنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ یہ تم پر وار کرنے تمہارے کمرے میں آتا میں نے اسے پکڑ لیا اور ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی وقت تم آ گئی۔ یہ سب سن کر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ معصوم نظر آنے والا میرا دیور اس طرح کا نکلے گا۔ اب میں خوش تھی کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور مجھے میرا شوہر بھی واپس مل گیا۔ میرے شوہر نے جو تحقیق کی تھی اس کے نتیجے میں عادل کے باقی ساتھی بھی پکڑے گئے اور میرے شوہر کو تمغہ بھی ملا۔ میں اپنے دیور کے لیے دکھی تھی، مگر شاید یہ سزا اسے سدھار دیتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔